یہ ہے کہ میں نے زندگی میں وقت کی بہت قدر کی. میں نے بہت ڈیڈیکیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ میں نے جیسے پہلے بولا آپ کو کہ وقت کی پابندی, وقت کی پنکچویلٹی, میں نے وقت کی ہمیشہ. جو یہ والی جنریشن ہے, کیونکہ میں نے اپنی کم عمری سے کام شروع کیا, لیکن کام میں نے بہت کیا. تو جو نئی جنریشن ہے وہ بہت کم اپنے سینئر آرٹسٹوں کو پہچانتی ہے, جانتی ہے. اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتی رہوں جس سے میری پہچان بھی رہے اور لوگوں کے دلوں میں میرا محبت بھی رہے, پیار بھی رہے. تو آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ زندگی میں کچھ بھی کریں وہ اس کے لیے ڈھیر ساری محنت جو ہے وہ درکار ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں ٹرے میں رکھ کے یا پلیٹ میں رکھ کے کچھ ملے گا تو وہ کبھی نہیں ملے گا. اس کے لیے آپ کی اسٹرگل, آپ کی عاجزی بہت ضروری ہے. وہ میں نے لوگوں میں بہت ابھی جس دور میں ہم جی رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں, تو میں نے لوگوں میں تھوڑی عاجزی کم پائی. تو مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے. وہ 3-4 چیزیں ہیں. ڈیڈیکیشن اور ہارڈ ورک بہت ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا. پھر آپ کی زندگی کی جو ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے نا, وہ صرف اور صرف آپ کی نیت پر ہے. کیونکہ آپ کی نیت دیکھ کر پھر آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اور مطلب کامیابی عطا کرتا ہے. پروردگار جو آپ سوچتے ہیں کہ میں ایک اچھی ایکٹریس بن جاؤں, میں ایک اچھا ایکٹر بن جاؤں, میں یہ بن جاؤں, جو بھی آپ دل میں رکھتے ہیں بننا, آپ سوچ رکھتے ہیں کہ میں یہ بننا چاہتی ہوں, میں یہ بننا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے دل میں وہ ایک حب ہونی چاہیے, ایک وہ جذبہ ہونا چاہیے جو لوگوں میں مجھے کم نظر آتا ہے, کم پایا جاتا ہے. کیونکہ ہم لوگ نا جس دور میں سانس لے رہے ہیں بڑا ہی مشکل ترین دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو ارد گرد اگر آپ دیکھیں اتنی وہ لوگوں میں تیزی ہے, اور ہر بندے کو اپنی ہی مطلب کی بات سمجھ آتی ہے. تو پہلے جو 90s کا ایرا تھا اس میں بہت زیادہ پیار تھا, مطلب لوگ بغیر مطلب کہ کسی کے کام آ جاتے تھے, بات سنتے تھے. تو وہ چیزیں ویسی نہیں رہیں. تو میرے خیال میں آپ لوگ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں, کچھ بھی ایکٹر بننا چاہتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ نے وہ جو آپ کی اندر کا جو جذبہ ہے نا وہ پیور ہونا چاہیے, 100% ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے. پھر آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. جیسے جو یہ اسپیشلی ٹک ٹاک کے زمانے میں لوگوں کا یہ ہوتا ہے, ایک کانسیپٹ ہے لٹرلی کہ وہ آپ کو راتوں رات نہیں, ہی ملتی ہے. میری اس اسٹرگل کے پیچھے ایک طویل عرصہ میں نے گزارا, کام کیا ہے میں نے, اور پوری زندگی میں نے کام کو دیا, میں نے کسی چیز کو نہیں دی. اور شاید کام نے بھی میری نیت اللہ نے دیکھی کہ آج تک لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں, لوگ پیار دیتے ہیں. اور میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت, بہت بلیسڈ سمجھتی ہوں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ بار بار میں چیزیں اس لیے رپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر آپ کچھ بھی اگر یہ کریں گے تو کہیں بھی آپ اپنی جو ہے وہ اس چیز کو پا لیں گے. تو میں نے زندگی میں ہر چیز کی قدر کی ہے. میں نے وقت کی قدر کی, میں نے محنت کی, اور میں نے 300 روپے سے آئی ہیو اسٹارٹیڈ فرام 300 روپیز. اپنا کریئر میں نے پی ٹی وی سے شروع کیا, ایکسٹرا سے شروع کیا. تو مجھے کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ میں کبھی فلم اسٹار بنوں گی یا میں ٹی وی کی کوئی لیڈنگ ایکٹریس بنوں گی. خدا کی قسم نہیں پتا تھا. تو 300 روپے سے میں نے آڈیشن دیا. انہوں نے کہا آئیں, 2 ڈائلاگ ہیں. میں نے کیا جا کے وہاں پہ ان کی والد صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, اللہ ان کی والدہ کو مل کے رحمت کرے, ان سے بھی ہوئی. ریاض جی کو اللہ زندگی دے. میں تمام وہ آرٹسٹوں سے ملی جن کی میں فین ہوتی تھی, اور میں ایسی تھی. تو بالکل جب پی ٹی وی میں ہم انٹر ہوتے تھے تو پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا. وہاں کام کی جو رسپیکٹ میں نے پی ٹی وی پہ دیکھی میں نے کہیں کسی بھی ادارے میں نہیں دیکھی. پی ٹی وی نے مجھے پنکچوالٹی, مجھے ہر چیز وہ مجھے گروم کیا, مجھے سکھایا. کیونکہ وہاں پہ سفارش اور پرچی نہیں چلتی تھی. پرچی ویسے بھی اگر چلے گی تو ایک دفعہ چل سکتی ہے, کیونکہ یہ وہ کام ہے اسکرین پہ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں وہ ایک ایکسرے مشین ہے. برا کروں گی میں کام, اچھا کروں گی, اس سے باہر وہ سب دکھا دینا, سے باہر پھینک دینا. تو میں نے پی ٹی وی سے اپنا کریئر شروع کیا, 2 سیریل کیے وہاں سے, اور اپنے سینئر سے بہت سیکھا میں نے. اور یقین کریں, میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. میں جب
ITV जाती थी तो मेरी गाड़ी बाहर पार्क होती थी, अंदर तो आरिफा सिद्दीकी साहिबा की, जिनके बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और फरियाल गौर साहिबा, मतलब जितने भी अच्छे आर्टिस्ट प्यारे और सीनियर थे, उनकी सिर्फ लिखा जाता था गेट पे कि इनकी कार जो अंदर एंटर होगी। तो मैं ख्वाब देखती थी कि मेरी कार किस दिन अंदर एंटर होगी। तो एक दिन हुआ ये कि आरिफा सिद्दीकी साहिबा अंदर एंटर हो रही थी और मैं बाहर गाड़ी पार्क करके मैं भी अंदर जा रही थी। तो मैंने उन्हें ऐसे ही देखा, मैंने कहा या अल्लाह, ऊपर खुदा की मैं कहा अल्लाह मुझे आरिफा सिद्दीकी बता दे, क्योंकि उनके ड्रामे में बहुत शौक से देखती थी। और उस दौर में आरिफा सिद्दीकी और एक दो और एक्ट्रेसेस से अच्छा कोई बेहतर काम कर ही नहीं सकता था। मुझे खैर अब भी पसंद है वो, लेकिन वो अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें TV एक्ट्रेस क्यों, मैं आपको फिल्म एक्ट्रेस क्यों ना बना दूँ। तो मैं 2 ही सीरियल के फिर मुझे फ़िल्म ऑफ़र हुई, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो फ़िल्म एक ट्रेंड सेटर होगी। जीवा वॉज़ माई फर्स्ट मूवी, और मुझे यकीन था कि मैं एक स्किनी सी लड़की हूँ, क्योंकि उस वक्त दौर स्किनी लड़कियों का नहीं था, साइज़ 0 थी मैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता था, जिससे भी मुलाकात होती थी कि वो ऐसे मुझे अजीब सी नज़रों से देखते थे कि कौन आ गई फिल्म में काम करने। तो मैंने मेहनत की, मेरी नीयत अच्छी थी, तो वो पंजाबी से उर्दू इंडस्ट्री रिवाइव हुई, तो अल्लाह ने बेहद इज़्ज़त रखी। फिर फिल्मों में फ़िल्में करती चली गई और कामयाबियाँ जो हैं वो मिलती चली गई। फिर बीच में ऐसा दौर आया कि बीच में मेरी काफ़ी फ़िल्में फ्लॉप भी हुई, क्योंकि जब मैंने दोबारा पंजाबी इंडस्ट्री रिवाइव हुई तो मैंने मेरे लिए वो एक डिसीजन लेना कि मेरा मिजाज नहीं है पंजाबी फ़िल्मों का, और अगर मैं नहीं करती हूँ पंजाबी फ़िल्मों में काम, तो मेरा एक वजूद, एक नाम ख़त्म हो जाएगा जो बना हुआ था पीछे। क्योंकि यहाँ कहते हैं ना, दिखता है तो बिकता है। जब आप एक नाम बना लेते हैं तो घर में तो नहीं बैठते ना, तो फिर वो आपको होता है कि कहीं ना कहीं काम तो करना है, नजर भी आना है। तो मैंने ऐसी कुछ बुरी फिल्मों में भी काम किया सिर्फ अपने नाम को जिंदा रखने के लिए। लेकिन फिर एक टाइम आया, मैंने फैसला किया कि मैं इस काम के लिए नहीं बनी। मैंने वापसी टेलीविज़न पे की। 15 साल पहले मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी, और उसके बाद मैंने अल्लाह से एक दुआ की कि अल्लाह मेरी नीयत तू जानता है। तो मैं छोटी स्क्रीन से शुरू किया और मैं बड़ी पे चले गई। सिल्वर स्क्रीन आपको पता है कि शोबिज़ का एंड है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो मैंने वापसी टेलीविज़न पे की और अल्लाह से दुआ की कि लोग ये ना कहें कि एक फिल्म एक्ट्रेस एक नाम बन गया तो आप टेलीविज़न पे काम करना शुरू हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने अपना घर का किचन भी चलाना होता था, चलाती हूँ माशाल्लाह से। तो मेरे पेरेंट्स नहीं है, मुझे मेरी बाजी ने पाला है, तो मैं बग़ैर माँ बाप के पली हुई बच्ची हूँ। तो मेरा बचपना वो नहीं था, वो खिलौनों वाला जो एक आम इंसान का होता है, क्योंकि आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 7.5 ईयर्स प्रेस की थी मैं। तो मैं माँ के पेट में थी जब मेरे वाले साहब इंतकाल कर गई। मेरी बहन है मुझे बैठी हुई मेरे साथ, जिन्होंने मुझे पाला है। सॉरी, मैं थोड़ा मच्छरों से भी डर रही हूँ। वो गिरे हुए को अपनी ज़ात को समेटना और उठना, तो अल्लाह ही आपकी मदद करता है। और मैंने अपनी कामयाबी से उतना नहीं सीखा। मैंने वो जो एक पीरियड था, आप जितना अपने फेलियर से सीखते हैं ना, अब दुनिया में मेरे इंसान में ख्याल में कोई भी शख्स उतनी अपनी सक्सेस से नहीं सीखता। हाँ, जो सक्सेस को अपने सर पे चढ़ा के और वो हवाओं में उड़ते हैं, फिर आप कभी वक्त आता है कि इंसान सोचता है कि बस बस हो गई। लोगों के जो रवैये हैं वो ये सब कुछ आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, आप आगे बढ़ पाएं। और ख़ास तौर पे ये जो दौर है बड़ा खतरनाक है। कोई भी इंसान आप साइमा का इमोशनल रिएक्शन देखिए, राइट? तो वो आपके लिए मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना कि क्या कौन सा इमोशन असल है और कौन सा नहीं। बहुत ज़्यादा इसके असरात जो हैं, लेकिन एक एक्टर बनना कोई आसान काम तो है नहीं। तो वो मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है, तो अपनी ज़ात को ही वो नफ़ी करना, तो वो मुश्किल तो होता है, बहुत होता है। नाउ आई एम यूज्ड टू, आदत हो गई मुझे इस चीज़ की। कोई भी किरदार आता है तो उसको मैं गौर से पढ़ती हूँ तो इससे मैं पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ, उससे तारीफ करती हूँ, फिर जाके वो कहीं परफॉर्म होता है। मैंने अभी रिसेंटली मैंने 3 शॉर्ट फिल्में की